হাড়োয়ায় কংগ্রেসের সংগঠন ত্রিজন কর্মসূচি। হাড়োয়া ব্লক 1 নম্বর, হাড়োয়া ব্লক 2 নম্বর জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সংগঠন সৃজন কর্মসূচি। বুথ স্তর থেকে দলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এআইসিসির প্রতিনিধির শিশপাল সিং বুথ লেভেলের কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। শিশপাল সিং বুথ স্তরের কর্মীদের সংগঠনের মূল ভিত্তি হিসাবে তুলে ধরেন আগামী দিনে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। হাওড়া ব্লক 2 জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি বাকবুল ইসলাম বলেন, 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বুথ লেভেল থেকেই কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে সংগঠন সৃজন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি বুথে কর্মীদের আরও সক্রিয় করে সংগঠনকে শক্তিশালী করাই এদের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী কর্মীদের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিকভাবে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে হাড়োয়া ব্লক 1 নম্বর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আজিজুর রহমান বলেন, বুথ স্তর থেকে দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এই ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনে হাড়োয়া এলাকায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে বলে জানান তিনি। ये है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और एलओपी हमारे राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद अधिवेशन के बाद ये निर्णय लिया कि संगठन सृजन के माध्यम से पूरे देश के हर प्रदेश के अंदर सीनियर नेता जाएंगे और वहाँ पर हमने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन खड़ा करना है, जिसमें जिला अध्यक्ष का चयन है, उसकी ये प्रक्रिया है और आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये प्रक्रिया चलेगी और नए अध्यक्ष का पूरे प्रदेश के अंदर चयन किया जाएगा कि हमने जो आने वाले समय के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट का सभापति कौन होगा और उसके बाद जो ब्लॉक में कौन होगा, उसके बाद की प्रक्रिया है। अभी जो इसका मकसद एक ही है कि हमने जो आज यहाँ आप कह रहे हैं कि 1 by 1 बात की है, ये हमने तमाम कार्यकर्ताओं की राय जानी है। ये राय शुमारी हो रही है और जो राय यहाँ से निकल के जाएगी 5 से 6 लोगों का एक पैनल तैयार होगा जो कि एआईसीसी में जाएगा। वहाँ पर माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी जो हमारे जीएसओ है, उन्होंने निर्णय करना है कि उन 6 लोगों में से किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको रखना है और उन्हीं में से जो बाकी बच जाएंगे उनको कहाँ प्रदेश में लेना है, कहाँ डिस्ट्रिक्ट में लेना है, वो निर्णय बाद में किया जाएगा। यानी अभी ये चयन प्रक्रिया है, जो बेहतरीन लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे, वो नाम निकालने की कवायद है। पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है। आज दूसरी पार्टियों के लोग छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर ये हमें खबर मिल रही है, हमारे तक पहुंच रही है कि आज दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने छात्रों की आवाज उठाई, जिस प्रकार से किसानों की आवाज उठा रहे हैं, अब लोगों का मन ये बन चुका है कि हमने कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। आप देखिएगा जो अगला विधानसभा चुनाव होगा, अगला लोकसभा चुनाव होगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी मजबूती से टक्कर देगी और हराने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। अब मैं आपको ये याद बताने जा रहा हूँ, ये गठबंधन का है, ये एआईसीसी लेवल का है, मुद्दा है। ये इस पे अभी समय काफी है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पे बात करता है। जैसा शीर्ष नेतृत्व हमारा बात करेगा, जैसी बात होगी वही होगा। पर अभी का जो है मामला वो कांग्रेस पार्टी है, वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर के सामने आ रहा है। এবার কিছু নেই এখানে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি যিনি এসেছিলেন, এই সংগঠন সৃজনের লক্ষ্য হচ্ছে মিশন বুথ অবধি পৌঁছে যাওয়া। এআইসিসির নির্দেশ, বুথের কর্মীরাই আমাদের সম্পদ। সেই সম্পদকে আমরা যত্ন সহকারে লালন পালন করে
তাদের হৃষ্টপুষ্ট করে বুথকে শক্তিশালী করাই লক্ষ্য হচ্ছে সংগঠন সৃজনের কাজ। তো যে প্রতিনিধি আইসিসির এসেছিলেন শিশপাল সিংজি, তিনি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সাথে কথা বলে আলোচনা করে তাদের থেকে যে নির্যাসটা উনি নিচ্ছেন, এই নির্যাসটা উনি এআইসিসির কাছে পৌঁছে দেবেন। এআইসিসি এই নির্যাসকে সম্বল করে আগামী দিনে সংগঠন কি করলে আরো বেটার হবে, কি করলে আরো ভালো হবে, কি করলে আমরা এই যে অপশক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি ভারতীয় জনতা পার্টি, তার বিরুদ্ধে বুথে দাঁড়িয়ে মানুষকে যে বিভ্রান্ত করছে, মানুষকে সেই বিভ্রান্ত হওয়ার পথ থেকে ঘুরিয়ে এনে সঠিক পথে আমাদের আধারে আমাদের সমর্থন জোগাড় যাতে করতে পারি, তার জন্যই এই সংগঠন সৃজন। বিপ্রদাস চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। আমাদের টোটাল পশ্চিমবাংলায় 32টা এমএলএ এসে অবজারভার এই সিজন সংগঠন করার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে, বা যেরকম অবস্থায় কংগ্রেস এখন আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে টুকটাক কর্মী যেরকম সংগঠন আছে, কোথাও আমাদের 50টা কর্মী আছে, কোথাও 100 কর্মী আছে, তাদের সঙ্গে যা কথা বলে সংগঠনের বিষয় আরও মজবুত করার জন্যে, সামনের দিন বিজেপির সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্যে এই সৃজন প্রোগ্রাম বুথ লেভেল পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য। ব্যাপার হচ্ছে অভিযোগ না, মানে তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছে যে জেলায় প্রেসিডেন্ট বা ব্লকে বা বুথে কারা থাকলে এই জেলাটা ভালো চলবে, এইটা জানতে চেয়েছে। কোনো অভিযোগের ব্যাপার নেই। হ্যাঁ, কর্মীদের থেকে একদম বুথ কর্মীদের থেকে জেনেছে। দেখেন, রাহুল গান্ধী আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, এআইসিসি মহানায়ক। ব্যাপার হচ্ছে নিশ্চয়ই তার কার্যকারিতা থাকবে, এবং এরা যা রিপোর্টিং দেবে সেইটা কার্যকারিতা করার জন্য নিশ্চয়ই তারা এআইসিসি ভাববে। এআইসিসি বড় মাপের ব্যাপার, আমাদের তো ব্লক লেভেলে আছি, জেলা লেভেলে বিভিন্ন আমাদের নেতৃত্ব আছে। আমরা চাই যে এই যে সাংগঠনিক দিকটা রাহুল গান্ধী যে খতিয়ে দেখছে বা বুথ স্ট্রং করার তৈরি করছে বিভিন্ন প্রোগ্রামে, কংগ্রেসের জয়নিংয়ে, কংগ্রেসের নিচের বুথের স্তরের কর্মী শক্ত করার জন্য, এটাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ওই লোকের নাম ছিল শিশপাল যোগী, শিশপাল সিং এসেছিল আমাদের অবজারভার। ইনি আমাদের বসি আর এই উত্তর 24 পরগনায় মানে এক এক দিন এক একটা বিধানসভায় বসছে, এবং 4-5 দিন বা যে কটা বিধানসভা আছে সেই কদিন বসবে, বসে আবার বেরিয়ে যাবে। সুযোগ বলতে সংগঠন সৃজনের জন্য আমাদের যে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল জেলা থেকে, এবং এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের কেন্দ্রীয় অবজারভার, জেলার নেতৃত্ব, এবং আমরা সেই অনুষ্ঠানটা এই ঝড় বৃষ্টি বাদলার মধ্যে যে কংগ্রেসের সংগ্রামী মানুষ এত থাকছিল আর এতটা যে উৎফুল্লভাবে এগিয়ে এসছে, আমি সত্যি অবাক হয়ে গেছি যে এতটা আশা করিনি। তার থেকে ওই ঝড়ে বৃষ্টির মধ্যে এত লোক বেশি হয়ে গেল। আর এই সংগঠনের যে মানে সংগঠন সৃজন, এর মানেটা হচ্ছে যে কেন্দ্র থেকে যে অবজারভার এসছেন, সেই অবজারভাররা ওদের একটা করে ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যাপার ছিল। এক একজনকে ডেকে আমাদের এখানে এত লোক জমায়েত হয়েছে, সবার কাছ থেকে ইন্টারভিউ নেওয়া সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে যতটা পেরেছি আমরা চেষ্টা করেছি বেশি বেশি দেওয়ার জন্য, উনি আর লাস্টে দিতে চাইলেন না। এই মানে হচ্ছে এইটা যে সৃজনটা, এর মানে হচ্ছে যে এই অবজারভাররা এই ইন্টারভিউটা নিয়ে মল্লিকা অর্জুন খার্গে, রাহুল গান্ধী এবং আমাদের সোনিয়াজির কাছে এই রিপোর্টটা যাবে। সেই গিয়ে সেখান থেকে তারা একটা সিলেকশন করে মানে আমাদের জেলার যা নেতৃত্ব আছে তাদের জন্য রিপোর্টটা নিয়ে গেছেন। তাতে সে রিপোর্ট আমরা সাধারণ কর্মীরা এবং নেতৃত্ব স্তরের মানুষেরা দিয়েছে। আমার নাম আজিজুর রহমান, ব্লক হাড়োয়া জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।